Hello, Assalamu alaikum everyone. Can you all hear me? ইয়েস মিস ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে শোনা যাচ্ছে Hey, welcome to the class and how are you all? Alhamdulillah. Good. Okay, Mr. Mahfouzur, it's been a long time. How are you doing? Yeah, I was very sick. I Very good. was suffering from dengue fever Okay. last 21 days. Oh, that's a very long time. So are you Now better now? yes, Okay, yeah, great. I feel better. Okay. Alhamdulillah. Okay, that's very nice to know. And please turn on your camera, everyone. And um, I can see, okay, I have how many students right now? 9 students. Great. So please report the news. And I think only one person is new, Miss Halima. Okay, Miss Halima, in every spoken class, in the beginning of the class, I ask my students to report 5 top headlines from any newspaper. So what they do is they read the news and just note down the top 5 headlines. Okay. And in every class, I just pick someone randomly and they just read out the news to me. So you would have to write down the news headline every day. Okay. So for today, who would want to volunteer? Who would want to volunteer for reading out the news to me? Mr. Uh, Monowar? ইয়েস মিস ক্যান Done. ওকে থ্যাংক ইউ গুড ইভিনিং এভরিওয়ান মাই নেম ইজ মনোয়ার হোসেন now I'm presenting top headlines from the daily news the daily new sorry the Daily Star newspaper, the Daily Star. Wall starts at political death. Bangladesh army refused to suppress protest, sealing Hasina's fate. The cadence of a people's victory. Asylum after traveling to Britain not permitted. Home Office tells NDTV did not fight to serve and participant will be shown in tomorrow night. Army Chief. ISPR provides numbers of sabotage threats. Thank you. Thank you for everyone. That's all for tonight. Okay. Thank you, everyone, for listening to me. And that's all for tonight. Okay. Thank you, everyone, for listening to me. And that's all for tonight. Yes, Okay. miss. Thank you so much, Mr. Monowar. And I think the person who is named user, I think I know you, right? Uh, Yes, I can am you? here. After a long time, I am joined this class because Yes. for my job Yes. purpose, I was absent from class long time. Yes. What's your name again? I forgot. Your name is written user. My name is Hanan Shikdar. Yes, Hanan Sigda. Yes, I remember you. It's been very long time. Are you doing Yes, fine? yes, Alhamdulillah, I'm fine. And you? Okay, I am fine too. Alhamdulillah. Okay, you are probably in some duties. So, yeah, let's start our class today. So, okay, how many students do we have now? 9. Okay, great. Miss Mardia Hussain, are you there? Mr. Fazler Rubin? Okay, anyways. Okay, great. So let's start talking about today's class. So last class, I asked about everyone's difficulties. So I realized a lot of you have problem with prepositions, তাই না? অনেকেরই হচ্ছে আমি ইন বসাবো নাকি অন বসাবো নাকি এট বাই কোথায় ইউজ হবে এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন। আবার অনেকে হচ্ছে পুরো পার্টস অফ স্পিচটাই হচ্ছে একদম মানে it becomes tough for you all. তো আজকে আমরা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে শুরু করব, তারপর আস্তে আস্তে ডিপলি ওটা নিয়ে হচ্ছে ডিসকাস করবো। তো আজকে একদম সিম্পল একটা ওভারঅল একটা ভিউ পার্টস অফ স্পিচের। সো বিফোর আই স্টার্ট আই উড লাইক টু আস্ক ইউ ফিউ কোয়েশ্চেন্স। আচ্ছা,
Can you all see the screen? Is it visible? Yes, Yes, it is. it is visible. Okay, great. So, all right, let's start then. Okay, before I move ahead, can you all tell me how many parts of speech do we all have when we're speaking? Total eight kind Eight. kind of. So there are 8 parts of speech. And what is actually parts of speech? What is it? It's a Noun, part noun, of adjective. the speech. That It is means what? part, little part. It bind and it make a speech. Okay, so yeah, it's a part of speech. Like, what is it? Like, what does it help us with? To make a sentence. To make a sentence, okay. And so parts of speech, first of all, you need to understand what is a speech. When whatever we talk, whatever we try to deliver, right? Everything is a speech, right? If whatever I'm talking right now is also a speech. So when I am trying to convey something or inform you something, I need to make sure that it reaches you correctly, তাই না? যখন আমরা কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবো, no matter কোন ভাষায় কথা বলতেছি, যেন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা যেন আপনার কাছে পৌঁছাতে পারে একদম সঠিকভাবে, সঠিক ইমোশনের সাথে। এটাকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলি কমপ্লিটলি, তাই না? যেন সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা শব্দ যেন একটার সাথে আরেকটা যেন সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট হয়। দ্যাট ইজ পার্টস অফ স্পিচ। তো এই জায়গায় আমাদের 8টা পার্টস অফ স্পিচ, যেটা আমরা ছোটবেলা থেকেই হচ্ছে পড়ে আসতেছি। কিন্তু দ্য থিং ইজ, যখন আমরা অ্যাপ্লাই করার জায়গায় আসি, তখন উই গেট কনফিউজ যে আসলে এটা কিভাবে হবে, বা হচ্ছে যদি আমি বলি যারা আইএলটিএস করছেন, আইএলটিএস করতে যে অনেক সময় পার্টস অফ স্পিচের কারণে যাদেরটা ক্লিয়ার না, মানে অনেকে হচ্ছে পড়ে, হ্যাঁ মুখস্থ করার জন্য পড়ে, কিন্তু ওইটা আসলে কথা বলার সময় ইউজ করে না। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। সো ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট ইউ আর ডুইং প্যাসিভ স্টাডিং। এখন এই বয়সে এসে আমরা কেউ হচ্ছে অ্যাক্টিভ স্টাডিংটা করবো না, জাস্ট হচ্ছে রিডিং পড়ার জন্য বা হচ্ছে মুখস্থ করা এক্সাম দেওয়ার জন্য না। কারণ আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে হাউ মেনি পার্টস অফ স্পিচ ডু উই হ্যাভ, এটা কেউ জিজ্ঞেস করবে না, আনলেস উই হ্যাভ আ স্মল কিড ইন আওয়ার হাউস। আদার দ্যান কেউ কিন্তু আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না। কিভাবে জাজ করবে যে আমরা এটা জানি যে আমাদের কথা প্রত্যেকটা শব্দের সাথে শব্দ যেন মিল থাকে, রাইট? তো এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা আরেকটু ডিটেলস আছে কথা বলবো, বাট আফটার দ্যাট you will, I hope you will be more clear. So what are the parts of speech? Can you all tell me? First one is noun. Next, Pronoun. what is the next one? Pronoun. After pronoun, what is the next one? Verb. Adjective. Verb. Adjective. Okay. Adverb. Yes. Preposition, conjunction, interjection. Interjection. Right. So those are the 8. এই 8টার জন্যই কিন্তু আমাদের কথার মানে সুন্দরভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছায়। সো উই নিড টু মেক শিওর আমাদের এই যে 8টা জিনিস যতই ছোট মনে হোক, ইট প্লেজ আ বিগ রোল। কারণ যদি আমি আপনাকে বলি যে আইএলটিএস এর সময় যে রিডিং করি আমরা, রিডিং এর যে পার্টটা থাকে, ওই টাইমও কিন্তু এইগুলোর সাহায্যে আমরা অ্যান্সারটা করতে পারবো। জাস্ট বুঝতে হবে যে কোন জায়গায় কি ব্যবহার করতেছে। সো মেক নোটস আজকে, কারণ হচ্ছে যা স্লাইডে আছে সেটা দিয়ে পড়লেই হবে না। ইউ নিড টু মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি সিঙ্গল থিং, এন্ড প্রত্যেকটা যেন পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে আপনারা বুঝেন। সো দেন after that we see যে noun আসলে কি। noun is a person, place, thing or idea, তাই না? তো যে Naming কোনো word. yes, কি বললেন? Naming word. Yes. So naming word, exactly. তো এটা শুধুমাত্র আমরা কোন মানুষের নামের জন্য ইউজ করি না, একটা প্লেসের জায়গায় বলি। যেরকম the bakery has fresh baked goods. Bakery কি? Anyone has an idea? What is a bakery? Hello. Do you all have an idea about what is a bakery? Yeah. What is a Where- bakery? Bakery is the place where bread, biscuits are made. Yes. This is the shop that we get cake, bread, okay, and biscuits. That's called bakery. Okay. So even a bakery is actually a place, right? So that is also a noun. And the dog was lonely for me. So the dog is also an animal, and it's still a noun. And Kylie is a pro golfer. Did you all try playing golf before? Anyone? What?
Did you all try to play golf in the past? I couldn't get what are you Okay, saying. did anybody else hear me? Yes. No. No, I said, did you all play golf in the past? No. Yeah. Yes, Golf? golf. Did you all play golf in the Okay. past? No. No, right? So, just communicate with me when I'm asking. If you do not understand, then just tell me that I don't understand what you're saying. Okay. Then, this is also an idea, right? Love, hate, those are also, considered an idea. So this is also a noun. And another thing is, you would always know what is a noun based on if it's a subject or an object. I have a question. Yes. Which page are you in now? Because I am seeing the first page of your presentation. This, right? Yeah, I'm in the first page. Okay. Okay. That's it. Okay. So I'm saying that nouns are the subject of the sentence. Whenever you see, it's it's placed in as a, in the beginning. For example, the dog. This is the subject of this sentence. You know right away that this is a noun. The bakery. This is also a noun. Even if you don't know what is bakery, যদি আমি নাও জানতাম যে বেকারিটা কি, আমি বুঝতেছি যে এই সেন্টেন্সটার যে সাবজেক্টটা, এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি। That means that is the noun. So অনেক সময় হচ্ছে না বুঝলে আমরা বুঝে নিতে হবে যে okay, this is a subject. Okay. Now let's move on. Okay. Okay, so this is a simple sentence. In the following sentence, which words are noun? Caleb loves to play Nintendo DS. Did any of you play Nintendo DS before? Anyone? No, miss. What? No. Did you play Nintendo DS before? No. 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 First time hear Okay. this name. So it's actually a game played by young children and even older people, and it is a video game where you have consoler and you can play with it. Okay, so yeah. Anyways, so this is the entire sentence. Now you all need to tell me what is the noun over here: loves, play, or this one. Which one? Which one is the noun? The sentence. Can you repeat the sentence again? It's written over here. Can you read it and tell me which one is the noun? Can you see my screen? Sentence. I can't see any sentence. আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে না কারো কাছে? No, first. I'm on the Yes. cover page. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে বাট page. এটা তো বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে কি I can এগুলো। see the first page. It's cover page. এটা দেখা যাচ্ছে না? Wait. হ্যাঁ। It's not working. That's why I was asking you which page is. আচ্ছা, wait a minute. That's why there is a problem. Give me a second. Okay, how about right now? Can you see it? Yes. Yeah. Now it is visible. This time I can see. Okay. Yes, tell me. Yes, ma'am. Now I see. Okay. So yeah, this is what I was talking about. It's a person, place, thing, or idea. Whenever we have this is a noun. তাই না? যে কোনো মানুষ, জায়গা, thing, or idea. এগুলো প্রত্যেকটাকে আমরা কি বলি noun. And the bakery has a fresh baked goods. তাই না? এটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম একটু আগে। So এখানে এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যেহেতু subject হিসেবে আছে, then that's why that's the noun. And the same thing over here is love is a beautiful thing. তো এই জায়গাটাতে সাবজেক্ট হিসাবে, তাই না? সাবজেক্ট হিসেবে যেহেতু সেই জন্য এটা নাউন। এন্ড দ্য ডগ ওয়াজ লোনলি ফর মি, এখানে অ্যানিমাল হলো, ডগটা হচ্ছে নাউন। এন্ড দেন কাইলি ইজ এ প্রো গলফার, এখানে নাম তো হলে আমরা মানে নেম ইজ অলওয়েজ এ নাউন, উই নো দ্যাট। ওকে, সো দোজ আর দ্য থিংস ইউ উড অলওয়েজ নো দ্যাট, এই কারণে হচ্ছে এটা নাউন। এখন আমাদের কাছে এই সেন্টেন্সটা আছে। নাও টেল মি what are the nouns over here?
is the correct option A, B, or C? Screen কি দেখা যাচ্ছে? Yeah. C. 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 It's correct. আচ্ছা সবাই চ্যাট বক্সে দেন তো। Probably C. Night and yes. ম্যাম প্রশ্নটা কি ছিল? প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে যে একটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে, Caleb loves to play Nintendo DS, এটা এখানে নাউন কোনগুলা? আচ্ছা ঠিক। C. Okay, great. So I think everybody agrees. Okay, Mr. Fazlin. Okay, now tell me why is it A? Mr. Fazlin Rubin. আচ্ছা আপনি এক্সপ্লেইন করে দেন যে কেন অ্যান্সারটা এ। হ্যালো 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 Mr. Robin, can you hear me? Hello. হ্যালো হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি, বলুন কেন এ? হ্যালো, আমার কথা কি মানে হ্যাঁ বুঝি না। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। নাও দ্য থিং ইজ আমরা কি শিখে আসলাম, নাউন হচ্ছে কে নেম প্লেস থিং, তাই না? এখানে নাম যেহেতু এটা ডেফিনেটলি নাউন একটা হবে, রাইট? হুম হ্যালো আচ্ছা হ্যাঁ নাম যেহেতু এটা ডেফিনেটলি হবে। এখন এই যে নিনটেন্ডো ডিএস এটা একটা কি গেমিং ডিভাইসের নাম, এটাও একটা থিং আর এটা একটা নেম। সো এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের এখানে নাউন। এই জায়গাটাতে লাভ যেটা সেটা হচ্ছে কি একটা কি হিসেবে কাজ করতেছে Adjective. বলেন তো? Adjective. Verb. Adjective. Verb, right? This is a verb over here. কারণ love, loves, love হচ্ছে যে প্রেজেন্ট সিম্পলের যেটা, তাই না? লাভ লাভড লাভড, তো এই ক্ষেত্রে এটা ভার্ব হিসাবে, একটা শব্দ আমরা নাউন হিসাবে ব্যবহার করতে পারি ভার্ব হিসাবে, কিন্তু এই সেন্টেন্সে আমরা কি হিসাবে ব্যবহার করতেছি? ভার্ব হিসাবে। ওকে, Verb. কিন্তু আগের যে সেন্টেন্সটা ছিল আগের পেজে, হ্যাঁ ওখানে আপনি দেখেন যেখানে ছিল লাভ ইজ এ বিউটিফুল থিং, লাভটা সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ করা হয়েছে, তাই না? তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে বা এই ফিলিংটা অথবা একটা আইডিয়া আইডিয়া অফ লাভ এইটাকে আমরা ডিসক্রিপশন দিচ্ছিলাম, তো দ্যাট মিনস তখন এটাকে আমরা নাউন হিসাবে ইউজ করছি। ওকে, তো এই একটা সেম ওয়ার্ডকে আমরা নাউন বা ভার্ব হিসাবে ইউজ করতে পারি, ডিপেন্ডস অন কনটেক্সট। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, লেটস ক্লিক অন ইট। রাইট, গ্রেট। Okay, so now we have the next thing, common noun and proper noun. এখন বুঝতে পারলো what are the common noun and proper noun? A noun that does not name a specific person, place or thing. ধরেন একটা ডগের তো একটা নামও দিতে পারি বা কিছু একটা, কিন্তু যদি আমি নাম না দেই, হ্যাঁ কোনো নাম ছাড়া কোনো জায়গা হয় তখন ওটাকে আমরা বলি কমন নাউন। কারণ ডগ বলতে গেলে আমি প্রত্যেকটা ডগ জাতিকেই বুঝাচ্ছি, কোনো স্পেসিফিক কোনো ডগকে আমি বলতেছি না। কোনো স্পেসিফিক যে আমার একটা পোষা ডগ আছে পেট ডগ, ওই পেট ডগের কথাও বলছি না, তাহলে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কমন নাউন। আর প্রপার নাউন কোনটা? আর নাউন দ্যাট নেমস a specific person, place or thing. নিউ ইয়র্ক সিটি, ঢাকা সিটি, ওকে, বেজিং সিটি। সো এগুলোকে আমি অলরেডি নাম দিয়ে বলতেছি, শুধুমাত্র সিটি বলতেছি না। যদি সিটি বললাম দ্যাট বিকামস আ কমন নাউন, কিন্তু যেহেতু আমি হচ্ছে একদম একটা স্পেসিফিক নাম দিয়ে দিয়েছি, সো দ্যাটস কল্ড আ প্রপার নাউন। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কমন নাউন এন্ড প্রপার নাউন? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ওকে, সো রিমেম্বার দিস। তাহলে কমন নাম হচ্ছে যেগুলোর হচ্ছে নাম থাকে না, মানে জাস্ট আমি কোনো স্পেসিফাই করতেছি না, ইন জেনারেল বলতেছি। প্রপার নাউন যদি একটা স্পেসিফিক নাম দিয়ে রাখি। ওকে ওকে, তো এখানে দেখেন কমন নাউন হিসাবে দ্য কাউ জাম্পড ওভার দ্য মুন। কাউ, এখন কোন কাউকে বলছে আমি এটা বলি নাই, কিন্তু তার মানে হচ্ছে কি এটা কিন্তু একটা অ্যানিমাল, সো ইটস জাস্ট আমি জেনারেলি বলতেছি, দ্যাট মিনস ইটস আ কমন নাউন। জাম্পড ওভার দ্য মুন, এটা একটা কমন নাউন। উই সেলিব্রেটেড মাই বার্থডে উইথ এ গ্রেট বিগ চকলেট কেক।
এগুলো সবগুলোই কমন নাউন। I ran the 5 kilometer race in town last week. এই প্রত্যেকটাই কমন নাউন্স, রাইট? The cherries were very আচ্ছা, ও tasty. নিলে তুমি নিতে হবে কেন বলো তো? হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাকে বললেন আগে কেউ? নিতা। Okay. The cherries were very tasty. এখানে আমরা এই cherries এর কথা বলছি, that means it is also a common noun. I played basketball, একটা খেলা। তো এটাও একটা common noun. In gym class, class ও একটা common noun. Okay, did you all understand this? যে common noun এর কি কি example হতে পারে? প্রত্যেকটা in general আমরা কিছু বলছি, right? It doesn't have a specific thing. তো এগুলো সবগুলাই হচ্ছে common. Okay, in the following sentence, what is a common noun? Grass. Grass. Everybody agrees with this? Yes, grass. Yes, yes. Yes, miss. Okay, in the previous slides, I have a question. Yes, tell me. Previous. Okay. Cow is okay, but when it's moon, it's a specific thing. It's a moon, but we're not saying is it lunar moon? Is it a full moon? We are saying okay. moon. That can also be specified further. Okay. Okay. Now got it. Yes. Okay. Then okay. So over here, the correct answer is yes. It's gonna be grass. Okay. Next up, we have proper nouns. West Middle School is a great place to learn, right? If I say Liaquat's English is a great place to learn, তাহলে এটা proper noun, right? কারণ আমি হচ্ছে নামটা বলছি। And another one, shopping at the Grand Transverse Mall. Name বলছি। ছোট কথা যদি আমি কোনো কিছু একদম নেম উল্লেখ করে বলছি, Horizon Cinemas, Speed Racer, তো এরকম কিছু যখন আমি স্পেসিফিক একটা মুভির নামও কিন্তু প্রপার নাউন। Caleb and অথবা Caleb and Kylie, দুইটা নাম যেরকম অ্যাকচুয়াল নাম, আমাদের নামগুলো ইউজ করলে ওগুলা কিন্তু প্রপার নাউন। Our names are proper nouns because we're naming. আমরা জাস্ট বলতেছি না people হলে ওটা কি হয়ে যেত, ওটা কমন অথবা পার্সন। So read 180 has many good books to choose from. So read 180 হয়তো বা একটা ইনস্টিটিউট অথবা একটা লাইব্রেরি নাম, হয়তো বা একটা ওয়েবসাইটের নাম। So all of these are proper noun. Now let's try to find out what is a proper noun over here. He walked across the Mackinac Bridge. What would it be? Mackinac Bridge. Mackinac Uh-huh. Bridge. Everybody? He. Everybody agree? Yes, miss. No, C. Yes, A. yes, yes. Answer is A. Okay, let's see. Miss what is your name? Miss Halima is saying he, right? He is what? He is, we're using it in place of a name. তাহলে ওটা কি হয়ে যায়? Pronoun. যদি নামের জায়গায় আমরা কি ইউজ করি pronoun? Mackinac Yes. Bridge. Oh no, sorry. Yes. So Mackinac Bridge is the bridge's name. So Mackinac Bridge is the proper noun. It names a specific place. Specific Okay. place or thing or something. Okay. তারপর আমরা আসি pronouns এ। Now we are coming to pronoun. একটা নামের জায়গায়, একটা জায়গা, স্পেসিফিক জায়গার জায়গায় যদি আমি ইউজ করে থাকি যে যে শব্দগুলাকে, যেমন আই, মি, মাই, ইউ, ইয়োর, হি, শি, ইট, আস, যত ধরনের আছে যেগুলো আমাদেরকে বুঝাচ্ছে, মানে আমরা বলি না আস মানে কি, ওটার মধ্যে ধরেন এই ক্লাসে যারা যারা আছে সবাই আমরা, অথবা উই আর স্টাডিং অ্যাবাউট পার্টস অফ স্পিচ, তাহলে উই এর মধ্যে তো কতজনের নাম আমাদের এখানে ক্লাসে যারা আছে সবাই হচ্ছে ইনক্লুডেড। সবার নাম না নিয়ে আমি কি করব, বারবার হচ্ছে সবার নাম নিলে তো ইটস গোনা বি হিউজ। সব ডিরেক্টলি আমি বলে দিই উই আর স্টাডিং অ্যাবাউট পার্টস অফ স্পিচ। তো এই ধরনের যতগুলো শব্দ আছে এগুলো অল অফ দেম আর প্রোনাউন্স। ওকে, তারপর a pronoun is a word that takes the place of a noun. একটা নাউন, যে তো নাউন কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, নাউন হচ্ছে বেস। নাউনের জায়গায় যেগুলাই ইউজ হবে, যেরকম আরেকটা জিনিস দেখাই, ওয়েট। সো ইটটা কেমন, যেরকম আমরা খেলার একটা নাম বললাম না একটু আগে, কি ছিল, নিনটেন্ডো ডিএস, একটা গেমের নেম, ওইটা না বলে যে হি ইজ প্লেইং ইট, তার মানে ওই ইটটা আমি বুঝাচ্ছি ওই গেমের। তাহলে কি একটা নাউন কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে, প্রত্যেকটা এ পার্ট অফ স্পিচ ইজ কানেক্টেড। নাউন যদি বুঝেন তাহলে প্রোনাউন ইজ সিম্পলি নাথিং, ওটার জায়গায় হচ্ছে আমরা প্রোনাউনটা ইউজ করতেছি। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট।
Okay. I sing loudly in the shower. So what is the pronoun over here? Hi. I. Simple as that. কারণ এখানে যদি আমি I. বলতাম আমি যদি বলতাম যে মিস্টার বাইজেড সিংস লাউডলি ইন দ্য শাওয়ার তাহলে হতো কি ওটা কিন্তু একটা Pronoun. নাউন ইউজ করছিলাম তো মিস্টার বাইজেড না বলে আমি বলতেছি যে হি সিংস অথবা আই সিং তো ওইটার জায়গায় যদি আমি বলি তাহলে ডেফিনেটলি দিস ইজ দ্য ওয়ান Okay, so I is a pronoun because it takes the place of a noun. I replaces someone more specific. একজন specific কিছুকে আমি হচ্ছে বা মানুষকে আমি যে pronoun দিয়ে হচ্ছে replace করব। Okay, now let's come to adjective. Adjective ছাড়া কিন্তু English বলা is impossible. We need to describe. একটা যে কোনো ভাষায় কথা বলতে গেলে প্রত্যেকটা জিনিসকে আমাদের ডিসক্রাইব করতে জানতে হবে যে আমাদের সামনে যা যা আছে ওটাকে যেন আমি ডিসক্রাইব করতে পারি এটা হতে পারে কালার একটা খাবার খাওয়ার সময় কি দেখবো আমরা যে গরম নাকি ঠান্ডা মিষ্টি নাকি ঝাল তাই না এই প্রত্যেকটা জিনিস ডিসক্রাইব করতে গেলে কিন্তু আমার অ্যাডজেক্টিভ লাগবে অ্যাডজেক্টিভ ইজ ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংগেস্ট ফাউন্ডেশন অফ ইউর স্পিকিং an adjective is a word that tells that describes a noun or a pronoun এখন নাউন মানে প্রোনাউন তো এটাকে একদম সিম্পলিফাই করে ফেলেন যে আমি যদি এই ধরেন একটা খাবার খাচ্ছি ওই খাবারটা কিন্তু ইটস লাইক এ নাউন এন্ড ওইটাকে যদি আমি ডিসক্রাইব করি যে লেটস সে দিস আইসক্রিম হ্যাঁ আইসক্রিমটা তো হচ্ছে না আইসক্রিম ইজ সুইট তাহলে আমি সুইট মানে কি মিষ্টি যেহেতু এটাকে আমি হচ্ছে ডিসক্রাইব করছি তো নাউনটাকে আমি আলটিমেটলি ডিসক্রাইব করছি যদি বলতাম ইট ইজ সুইট ইটটা মানে কি মানে যেটা খাচ্ছি ওটা হচ্ছে সুইট সো সেম থিং সো হাউ মেনি অর উইচ ওয়ান সো গ্রিন শার্ট একটা কালার যখন আমরা বলি ওই কালারটাও কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ লাইম লেবুটা হচ্ছে কি সাওয়ার সাওয়ার মানে কি টক সাওয়ার Top. মিন্স top, right? So adjective is used in that case. So an adjective is a word that describes a noun or pronoun. It tells what kind, how many, or which one. এটা মনে রাখবেন যে কেমন ধরনের কয়টা আছে but which one যেমন Erin has blonde hair. Which word describes in this sentence? What is the adjective? Blonde. Blonde. Sure? Yeah. Hair না কেন? Here is name. It's a common noun. Okay. Has না কেন? Hair. Has? Why is it has not an adjective? Why hair is not adjective? Has. Can you hear me? Has. Because it's auxiliary verb. Auxiliary verb. Yes, it's Has is also a not verb. describing the hair. Blonde Yes. is describing the So hair. we are describing এরিনের কোন কালারের হেয়ার তার মানে হেয়ারটাকে আমরা ডিসক্রাইব করছি মডিফাই করছি in other words we say in English we are modifying so that means it's definitely blonde okay so after that we go to this one verb basically means any action যে কোনো কাজ আমি যে কথা বলতেছি আমি যে হাত নড়াচ্ছি ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটা অ্যাকশন everything it shows what someone or something is doing যে কোনো জিনিস run walk moving hands paint read ধরে মানে আমরা এমনিতে কি বুঝি কাজ মানে কাউকে কিছু করে দেওয়া বা কিছু কিন্তু কাজ কিন্তু এমনি আমরা কথা বলতেছি যে এটাও কিন্তু একটা কাজ তো everything that requires energy is called an action and that is a verb so এখানে আমরা এখন দেখবো যে Erin is running the 5-kilometer race. What is Erin doing? তাহলে কি করছে এখানে আমাদের ভার্বটা কি Running. run right Running. so running তো কি করছে নাউনটা কি করছে ওটা করতে গেলে অ্যাকশনটাকে বলতে গেলে আমরা বলবো হচ্ছে what is Erin doing running এখানে Running. directly হচ্ছে ভার্বের কথাটা বলা নেই কারণ ইজও কিন্তু a type of verb but we will get there right আগে হচ্ছে জিজ্ঞেস করছে যেটা কোয়েশ্চেনটা কি ছিল what is Erin doing running এই ক্ষেত্রে running is the one okay now let's come to adverb an adverb describes how the action is performed they tell how much how often when and where something is done তো যে এখন তো আমরা দেখলাম যে যে কোনো অ্যাকশন মানেই হচ্ছে ভার্ব এখন ওই ভার্বটা কিভাবে করা হচ্ছে যেরকম এরিকা ইজ রানিং কিভাবে ও দৌড়াচ্ছে যে হাউ যে কোয়েশ্চেনটা আসে ভার্বের সাথে সে কিভাবে দৌড়াচ্ছে কুইকলি স্লোলি Fast. গ্রাজুয়ালি eventually
eventually তাহলে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু it's called adverb. And another thing is how often, কতবার, frequency. Do any of you remember যে আমরা frequency শিখছিলাম? Sometimes, always, কারো মনে আছে? Sometimes, always, seldom, এইগুলো যে করতে তাহলে হচ্ছে how often, তাই না? যে কবে কবে, every day নাকি হচ্ছে um 2 times a day. তো এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা adverb বলি, when and where something is done. যেরকম the fishes, এখানে fish না, fishes অথবা the fish jumped quickly from the water. কিভাবে ও জাম্প করেছে? Quickly. অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে নাউন এন্ড প্রোনাউন কে, আর অ্যাডভার্ব করে নাউন প্রোনাউন ব্যতীত অন্য কিছুকে। ভার্ব কে, অ্যাডভার্ব কে হচ্ছে ভার্ব কে করে, যে জাম্প করেছে কিভাবে? কুইকলি। Quickly. আমাদের এখানে এটা ভার্ব না, তো এটা ভার্ব কে যেহেতু মডিফাই করছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, রাইট? দ্য ফিশ জাম্পড কুইকলি। তো যদি আমরা ভার্ব কে মডিফাই করি, ভার্ব কে মডিফাই করলে আমরা হচ্ছে ওটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, আর যদি আমরা নাউন বা প্রোনাউন কে করি তাহলে ওটা কি বলি আমরা? অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ, Adjective. রাইট, ওটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। Adjective. Okay. So after that the man sat alone. এখন লোকটা বসছে, কিভাবে বসে আছে মানে মানে কোন একা জায়গায়? একা। alone, একা Alone, একা। একা একা। যদি আমি বলতাম উইথ ফ্রেন্ডস এর সাথে, মানে একা একা না, তাহলে হচ্ছে মানে ও আসলে কিভাবে, কোথায়, এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্ব। সো ইউ উইল নো অ্যাজ মাচ। এখন অনেক ধরনের অ্যাডভার্ব আছে, উই নিড টু গ্র্যাজুয়ালি লার্ন অ্যাবাউট অল অফ ইট। ওকে, সো এটা আগে বুঝতে হবে যে যে কোনো জিনিস যখন আমরা ভার্ব কে করতে, সেট মানে কি? সেট কিন্তু একটা ভার্ব, অ্যাকশন, তাই না? সিট তো হচ্ছে আমরা যে বসতেছি, বসাটা কিন্তু একটা ভার্ব। তো হাউ আর বি সিটিং অ্যালোন, ওটাকে তখনই আপনি কি করবেন? কোয়েশ্চেন করবেন, হাউ। ধরেন হচ্ছে রান থাকলে হাউ ইজ হি রানিং, সিট থাকলে হাউ ইজ হি সিটিং। তো এই যে যখন অ্যান্সারটা পাবেন ওটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে, এরিন ran the 5 kilometer quickly. So simply এখানে আমাদের অ্যাডভার্বটা কোনটা? How she's Quickly. running কুইকলি। quickly. Quickly. So it's as simple as that. Then conjunction. Conjunction is a word that joins word or word groups together. ঠিক আছে, তো আমি একটা ওয়ার্ড হতে পারে, যেমন মিস্টার বলা যায় না কনজাংশনকে? জি, Preposition. লিঙ্কিং ওয়ার্ড বলা যায় না কনজাংশনের ওয়ার্ড গুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, Also. কনজাংশনকে আমরা হ্যাঁ লিঙ্কিং ওয়ার্ড ডেফিনেটলি, Linker. যেটা এখন যেটা আমরা একটু কানেক্টিং ওয়ার্ড। কনজাংশনকে ফাউন্ডেশন হিসাবে করি, রাইট? সেম কনজাংশনটাই হচ্ছে আমাদের যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলা। তো আহ, যদি আমাদের কনজাংশন না থাকে তাহলে একটা সেন্টেন্সের সাথে আর একটা সেন্টেন্সের ব্রিজ ক্রিয়েট হবে না। ব্রিজ না ক্রিয়েট হলে কি এই দুটো জিনিস কখনো মিলবে না। এটা আলাদা রাস্তা, এটা আলাদা রাস্তা, এই রাস্তা থেকে এই রাস্তা মানে কেউ কানেক্টই করতে পারবে না। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ কনজাংশন, একটা শুধুমাত্র সেন্টেন্স না, ওয়ার্ডের মাঝেও, যেরকম মিস্টার মনোয়ার এন্ড মিস্টার হান্নান। তো আমি যদি বলতাম মিস্টার মনোয়ার, মিস্টার হান্নান, মিস্টার বাইজিদ, সবাই খালি নামই বলতাম, কোনো কানেকশন নাই, তাহলে কিন্তু শুনতে খুবই বাজে লাগে, তাই না? সো উই নিড টু ইউজ ওয়ার্ডস লাইক দ্যাট, এন্ড, বাট, অর, নর। নরটা কিভাবে ইউজ করবো? ডু এনি অফ ইউ নো হাউ ডু উই ইউজ নর? Yeah. ওকে, হাউ ডু উই ইউজ নর? একটা পুরো সেন্টেন্সে নর। আচ্ছা, এভরিবডি ইয়োর টাস্ক ইজ নর দিয়ে আমাকে একটা করে সেন্টেন্স লিখে দাও চ্যাট বক্সে, প্রপার। Let's see how much you know about nor. আমি হচ্ছে লাস্ট টু লাস্ট ক্লাসে মোস্ট প্রবাবলি আই এক্সপ্লেইনড অ্যাবাউট নর। I can drive, nor can he.
I think I missed the question. Can you repeat it, please? Yeah, sure. So I said there are many different types of conjunction. Can you give me an example of the use of nor in a particular sentence? একটা sentence এ nor ব্যবহার করে একটা sentence লিখে দিতে বলছি। Okay. Miss, Yes. I have network problems right now. What? I can't hear you. You have network problem and then? Yes, Miss. I want to say, You want to what? I want to say, Can't hear you. Can you write down? Nor. Can you write down? No, I cannot write now down because of network issue. I cannot hear you also properly. It's better to write down. মিস নট অনেকটা এন্ডের মতো ইউজ হয় নাকি, তাই না? No, I don't know. মিস কনজাংশনে কি আমরা সেমিকোলন ইউজ করতে পারবো কনজাংশনের এক্সাম্পল দিতে গেলে? Hello, Miss. Can you hear me? Hello. Yes? Can you hear me? Yes, tell me. Write it down, please. I want to see Okay. how good are you at writing down. ইস নট নটটা বাট অর্থে কি ব্যবহৃত হয়? না, একটু অন্যরকম। ট্রাই করেন, তারপর আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, মিস্টার ফাইসাল, আমি এক্সপ্লেন করে দিব, সবারটা লেখা শেষ হোক, যারা যারা পাচ্ছে তারপর। Do any of you live in Mohammadpur? Anyone? Hello, can you all hear me? Yes, miss. Yes, I'm asking, do any of you Yeah. live in Mohammadpur? No, miss. No? There's so much burglaries happening over here. In this Yeah, moment, heard that. In my area, yes. So a lot of noise outside. আচ্ছা, এখন আমি বলি। সো নর হচ্ছে কি, যখন আমি বলি না যে এটাও না ওইটাও না। হ্যাঁ, আমি যদি বলি যে ধরেন কেউ, আমি বললাম যে আই উড লাইক এ কফি অর এ টি, তাহলে আমি কি বলতেছি, দুইটার মধ্যে একটা, আমি যে কোনো একটা, তাই না? দিস অর দ্যাট। নর যদি বলি এটাও না এটাও না, আই যে এটা যদি বলি আই নাইদার লাইক টি নর কফি, যে আমি টিও পছন্দ করি না, কফিও পছন্দ করি না। তো এইভাবে যদি বলে যে ডু ইউ লাইক টি অর কফি, তখন আমার অ্যান্সারটা কেমন হবে? আই নাইদার লাইক টি নর কফি। তো আমি এটা বলবো না যে আই ডু নট লাইক টি অর কফি, এটা বলবো না। আমাকে বলতে হবে আই নাইদার লাইক টি নর কফি। বুঝতে পারছেন এটা? নরের আগে নেইদার বসবে না, নেইদার আসবে। হ্যাঁ, নাইদারটা বসবে, অথবা নাইদার না বসলে নট। আর কনটেক্সট ওয়াইজ ইয়া করে, যেমন I can't read, nor can my mother. I can't read German,
nor can my mother, যে আমি জার্মান পড়তে পারি না, আবার আমার আম্মুও পড়তে পারে না। ঠিক আছে, তো আই কান্ট দিয়েও হতে পারে, অথবা অনেক সময় হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইদারটা ইউজ করি। তো এটা ডিপেন্ড করে কোন কনটেক্সটে হচ্ছে। আই উইল মিস গেট ইনটু ডিপ। নাইদারটা হ্যাঁ দুইটা নেগেটিভের জন্যই নটটা ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ, প্রথম নট একটা ব্যবহার করি নেগেটিভ যদি পরে দুইটাই নেয়। নেগেটিভ, ইয়েস, হ্যাঁ নেইদার হ্যাঁ অথবা নট এই টাইপের আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাইট। সো যেমন যে আই নেভার went to Australia, nor did I go to America. তো যে দুইটা যদি না বোধক হয়, যে আমি এখানেও যাইনি ওখানেও যাইনি, এটাও করি নাই ওটাই করি নাই, তো ডিপেন্ডস। যদি আমি একবার বলে ফেলি আই নেভার ওয়েন্ট টু অস্ট্রেলিয়া, নর ডিড আই গো টু জাপান, তো প্রথমটা যদি যে কোনো না বোধক হয়, নেভার হয়, কান্ট হয়, পরেরটাতে আমরা নট দিতে পারবো। এটা হচ্ছে নেসেসারি না যে সবসময় নাইদারই হবে। হুম, যদি বলি আই ডু নট লাইক টি, নর ডু আই লাইক কফি, এটাও হবে, রাইট? তো দ্যাট মিনস টু সে দুইটাই না বোধক যে কথাগুলো আছে ওগুলো ইউজ হবে। বুঝতে পারছেন? ক্লিয়ার? আর যদি বলে যে আমি দুইটাই পছন্দ করি না, আই ডোন্ট লাইক নাইদার, এটাই তো বলতেছি। এরকম। হ্যাঁ, এটাই নাইদার আর নর মানে হচ্ছে দুইটাই পছন্দ করি না। যে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কি এটা পছন্দ নাকি এটা পছন্দ, আমার দুইটাই পছন্দ, তখন এটা বলবো, তাই না? যে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা ভুল হয়, আমরা বলি যে আই ডু নট লাইক টি অর কফি, এটাই মোস্ট পিপল সে, কিন্তু দ্যাট ইজ রং। ওকে, ওকে, সো let's move on. আচ্ছা, এটা what is the conjunction over here? Easy. And Okay, everybody agree with and? Hello, সবাইকে? Okay, great. yes, and Yes, Yes, miss. okay. Okay, now preposition. Preposition. আচ্ছা, এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এখন আমি জাস্ট সিম্পল ওভার মানে উপর উপর দিয়ে হচ্ছে বলে দিচ্ছি যে এগুলা এই মিনিং। এইটা যখন ক্লিয়ার থাকবেন, অনলি দেন আপনি হচ্ছে ডিটেলসে গেলে বুঝবেন। ইফ দিস ইজ নট ক্লিয়ার, তখন যখন আমি ডিপ যাব প্রত্যেকটা এই টাইপ প্রিপোজিশন অফ টাইম, প্রিপোজিশন অফ প্লেস, ওই জিনিসটা বুঝতে অনেকটা টাফ হবে। সো আগে এই জিনিসটা নিয়ে পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে হবে। Okay, a preposition is a word that shows position or direction. তো preposition আমরা জানি position মানে কি, position মানে কোন স্থানে আছে। তো pre মানে কি before, বলি না আমরা প্রি স্কুল বলি, প্রিপেয়ার বলি, মানে কোনো কিছু করার আগের যে প্রস্তুতিটা প্রিপোজিশন। তো এখন ইন হবে নাকি অন হবে, অ্যাট হবে নাকি বাই হবে নাকি উইথ হবে, এগুলো নিয়ে অনেক কনফিউশন। তো প্রত্যেকটা জিনিস যখন আমরা এই পজিশন ও ডিরেকশন বুঝাতে চাই, তখনই আমাকে ডেফিনেটলি এই যে প্রিপোজিশনটা ইউজ করতে হবে। সো ইন, আউট, আন্ডার, ওভার, এগুলো প্রিটি সিম্পল, ইউ জাস্ট নিড টু ইউজ ইট কেয়ারফুলি। শি ওয়ার্কড এট হার ডেস্ক, রাইট? সে তার ডেস্কে কাজ করেছে। এট হার অফিস, শি ওয়ার্কড এট হার অফিস। দ্য সান ওয়াজ হাস্কি ইন দ্য স্কাই, এখানে অন হবে না ইন হবে, এগুলোর স্পেসিফিক রিজন আছে। আগে বুঝতে হবে যে কোনো কিছুর ডিরেকশন আর পজিশন কোন জায়গায় আছে, এই জিনিসটা বুঝতে হবে কোন জায়গায়। তারপর ইনটা কখন হচ্ছে, অনটা কখন হচ্ছে, এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রিপোজিশন। এগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে আজকে থেকে শুরু, রাইট? আজকে থেকে আমরা পার্টস অফ স্পিচ শুরু করলাম। সাবসিকুয়েন্টলি ইন ইচ ক্লাস আমরা যে কোনো একটা করে পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে ওটা দিয়ে ডিটেলসে ঢুকে ঢুকে হচ্ছে আমরা বুঝবো ব্যাপারটা। ওকে, সো যে কোনো যখন আমরা কোনো লোকেশন or ডিরেকশন এগুলো বোঝাতে চাচ্ছি, তখন আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করব। আচ্ছা, সো দিস ওয়ান, I ran towards the school bus. সো এখানে আমাদের প্রিপোজিশনটা কি? towards. রাইট, আর কোনোটাই Towards. হচ্ছে আমরা টুয়ার্ডস, কোন দিকে যাচ্ছি, তাই না? এটাও কিন্তু একটা কি, এটা হচ্ছে একটা ডিরেকশন, কোন ডিরেকশন আছে, টুয়ার্ডস, তাই না? কোন ডিরেকশনে, রাইট? টুয়ার্ডস, টুয়ার্ডস ওই দিকে। See, towards is the conjunction of this sentence. I mean, এখানে বলেছে it's gonna be preposition of this sentence because it tells the direction that I ran. Okay, then interjection. Interjection সবচেয়ে easy because it basically shows emotion.
তাই না? ইমোশন দিলে হচ্ছে আমরা বুঝে যাবো যে আউচ, ওয়াও, হুররে, ও নো, আলাস। এই যে যে কোনো ধরনের যখন আমরা এরকম বুঝাতে যাচ্ছি যে কোন একটা ইমোশন, তাই না, প্রত্যেকটাই কিন্তু ইমোশন, তখনই আমরা জানি এগুলো ইন্ট্রোডাকশন, সো ইটস ভেরি Emotion, ইজি। excitement. হুম হুম। সো ওয়াও, ইউ ডিড আ ফ্যাবুলাস জব। তো এখানে কি, এখানে হোয়াট ইজ দ্য ইন্ট্রোডাকশন? Wow. 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 Easier. Right. So introduction is very easy. So hooray. So that's those are the parts of speech. Okay. Now this one. I am a person, place, thing, or idea. What am I? আমি একটা মানুষ, প্লেস বা থিং। তাহলে আমি Person, কি? place, or idea. তাহলে আমি কি? Noun. 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 What I am. Right. So a noun is a Yes, please. person, place, thing, or idea. তারপর I am a word that shows action. What am I? Verb. 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 নাউন। Verb. না, verb। যদি আমি একটা কাজ বুঝাই তাহলে ওটা কি হবে? Verb. Verb, noun Verb হবে না। হবে। হ্যাঁ। So I connect words or group of words to make a complete sentence. কোনটা? Conjunction. Conjunction. Yes, conjunction. Conjunction. Yes. I show emotion in a sentence. What am I? Interjection. 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 Yes. Okay. Interjection. I describe a noun. I Adjective. tell what kind. Preposition. Adjective. Adjective. I describe a noun. Describe a noun. Yes, it's a. I describe a verb. Verb কি Adverb. describe করলে? Adverb. Adverb. Verb. Good. আচ্ছা। I take the place of a noun. What am I? Preposition. 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 I take the Pronoun. place of noun. আমি একটা Pronoun. নাউনের জায়গা নেই। Pronoun. তাহলে আমি কি? Pronoun. Just Yes. Pronoun. Yes. I show position or direction. What am I? Preposition. 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 যদি আমি কোনো position দেখাই, direction দেখাই, it's gonna be preposition. Okay. So I think that's all we have. So I hope এই যে এই কনসেপ্টটা বোঝা is very very crucial. যদি এটা না বুঝেন দেন ইটস অ্যাকচুয়ালি বেসলেস। যে আমি যখন হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে একটা বুঝালাম যে অ্যাডভার্ব ভার্ব এই ক্ষেত্রে আমরা কোনটা বলবো, অ্যাকশন ওয়ার্ড কোনটা, তারপর হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব কোনটা, এটা তখন বুঝবেন না। সো ইটস ডেফিনেট যে আমি নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে what are they? Okay. Now today I have a different task for you. I want you all to write down about your favorite place. Okay, I'm gonna give you all like 10 minutes to write down about your favorite place and make sure এখানে noun, pronoun, verb, adjective প্রত্যেকটা জিনিস যেন থাকে in right amount। আর প্রত্যেকটা noun, pronoun এর নিচে noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, এই যে 8টা জিনিস থাকলে কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফ অনেক সুন্দর হয়। So I want you all to write about your favorite place. আর ওখানে যে যে জায়গাগুলোতে পার্টস অফ স্পিচ থাকবে ওখানে একটা আন্ডারলাইন করে দিবেন। আপনি পুরো প্যাসেজটা, মানে প্যাসেজ না, মানে পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়ার পর আমাকে যখন পড়ে শোনাবেন তখন আমাকে বলে দেবেন যে আমার এখানে নাউন ছিল এটা, প্রোনাউন ছিল এটা, ভার্ব ছিল এটা, অ্যাডভার্ব ছিল এটা, অ্যাডজেক্টিভ ছিল এটা। ওকে, বুঝতে পেরেছেন কি কাজ আপনাদের? সো 10 মিনিটস এভরিওয়ান, পরে 2 মিনিট করে সবাইকে টাইম দেওয়া হবে। রাইট, ওকে, ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন? Okay, No. miss. Okay, so 10 minutes hai about your favorite place. Yes, I also want you to use neither or nor. এই যে জিনিসটা আজকে যেটা শিখলেন, neither nor although, এইসব কথা হচ্ছে একটু ইউজ করে দেখেন। তাহলে যদি ভুল হয় ইউজ করাটা তাহলে আমি বলে দেবো কোন জায়গায়। তো যে জায়গাটাতে ভয় ওইটা ইউজ করুন বেশি। হ্যাঁ বলো। আইদার এর সঙ্গে তো অর ব্যবহার করা হয়, হুম, আর নাইদার এর সঙ্গে When নট। it's both. when it's both, either হচ্ছে যখন দুইটাই। I will either eat pizza or burger. আমি বললাম তুমি কোনটা খাবা, যে কারণ আমি বললাম যে এই দুইটা মানে আমার দুইটাই পছন্দ, তো দুইটার মধ্যে একটা খেলেই হচ্ছে, এটাই আর কি বুঝাচ্ছি। ওকে, তো either এর সাথে or neither এর সাথে nor. ওকে, অল দ্য Nor. বেস্ট। আচ্ছা, সো 10 মিনিটস। ওকে, সো 10:38 এ আমি হচ্ছে সবাইকে আস্তে আস্তে করে 2 মিনিট করে সবাইকে দেওয়া হবে। মেক শিওর প্রত্যেকটা নাউন ভার্বের নিচে আন্ডারলাইন যেন থাকে।
Oh, yes, Mr. Shimon, you can't write today. That's so unfortunate. So you can maybe think about it. একটু চিন্তা করে রাখেন যে কি কি বলবেন, তারপর ডিরেক্টলি হচ্ছে একদম আমার সামনে ওটা ওভাবে করে বললেন। ঠিক আছে? জাস্ট Okay, হচ্ছে ma'am. একটু I'll মাইন্ড try. মাইন্ড ম্যাপিং করে রাখেন যতটুকু পারেন। জাস্ট হচ্ছে সিম্পল কয়েকটা Okay. সেন্টেন্স মাইন্ডে রেডি করেন। Okay. Thank you. মিস স্টার্ট করবো? হ্যাঁ, স্টার্ট করুন। Okay. My favorite place is my reading room. It is my favorite place because it is a nice room. It faces the south. It is a small but nice room. It has one door and 4 windows, so I get plenty of light and air in my room. There is a chair, a table, and a bookshelf in my reading room. Most of my books and exercise books are well arranged in the shelf. I have a fan and a table clock in my reading room. My class routing hangs in the wall in front of me. I have decorated it with some paintings and calendars where I enter my uh, whenever I enter my reading room, I feel comfortable, and most of the time spend most time of the day and night here. This is the house where I prepare myself for the future. I always keep my reading room clean and tidy. Thank you, Miss. Okay, thank you so much. Now tell me, what are the nouns, pronouns? What did you use? Tell me. I use 8 parts of speech. Nouns are room, nice, side, Nice. home. Nice is not noun. That's adjective. I forget it. Then Table, bookshelf, reading room, books, exercise books, well, fan, table clock, not all. আগে কোনো routine. আরেকটা বলো, pronoun বলো। pronoun যে কোনো মানে Okay. দুইটা করে বলো। Pronouns are it and it and I. Then adverb, Adjective, আচ্ছা adjective, adjective, nice and feel. nice Sorry, and comfortable. Nice and comfortable. okay. Then verb is face, is and enter. Decorate. Adverb is nicely. Preposition at, in, on, etc. Then conjunction and, because, but. Interjection is amazing. Thank you so much. Okay, good Well, job. Okay, next, who wants to say? Okay, Mr. Baisik, say. I gonna talk about in my favorite place. My favorite place are sports field and garden. I love spending time at sports fields, charming on my favorite teams, and relaxing in delightful gardens. And I also love like more spending time at tree park. A tree park sound like a wonderful place to explore and also to explore nature surround environment. It more
Sorry, continue. Can you hear me, miss? Yes, I can hear you now. Yes, and then My favorite place are sports field and garden. I love spending time at sports fields, charming on my favorite teams, and relaxing in delightful gardens. And also, I love spending time more at tree park. A tree park sounds like a wonderful and fabulous place to explore nature and environment. It must be so tranquil and refreshing to be surrounded by all those trees and plantations. okay. Can you tell me all the parts of speech? এটা কইরা বলবো নাকি আরো বেশি? দুইটা করে বলুন। বলেন। Noun, place, sports, field, garden. Pronoun, my, at. Adjective, charming, refreshing. Verb, must, Verb, are, verb কি বললেন? must, 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 are, love, like. Adverb, so,